لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم عبادت کرو اللہ کی جو اللہ کے میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، بس اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اوپر تک یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی ان کے کیا کیا کرتوت تھے، ان کے کیا کیا گناہ تھے، کیسے انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، یہ ساری باتیں اوپر تک بیان کی گئی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نصارہ کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی تین فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ جسے کہتے ہیں نستوریہ، دوسرا فرقے کا نام ہے یعقوبیہ، اور تیسرے فرقے کا نام ہے ملکائیہ۔ تینوں کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ نستوریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یعقوبیہ فرقہ کا عقیدہ یہ ہے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ جس عبادت کی وجہ سے اللہ حضرت عیسیٰ کے جسم میں آ گیا۔ اور ملکائیہ فرقہ وہ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، دیکھو تین ملا کر اللہ ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، پھر اللہ، یہ تینوں ملا کر اللہ ہوتے ہیں۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اوپر فتویٰ لگایا، ان فرقوں والوں پر سب سے پہلے اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، قالوا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تب کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ کون سا اللہ؟ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو یعقوبیہ فرقہ جو کہتا تھا اس کی تردید میں یعنی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ تو یعقوبیہ فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ ان کے جسم کے اندر حلول ہو گیا۔ ان کو حلولیہ بھی کہتے ہیں، اس فرقے کو حلولیہ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے بھی معجزے نکلتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں معجزے دکھاتے ہیں، سو یہ ان کے جسم کے اندر اللہ جا کر معجزے دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی مثال ایسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو لوہے کو آگ میں گرم کیا جائے تو
आग लोहे को इतना गर्म की कि फिर वो लोहा ही गर्म बनकर दूसरों को जला देता है। तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ऐसी इबादत की कि जिसकी वजह से अल्लाह उनके जिस्म के अंदर चला गया, और जितने भी मौजिज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिखा रहे हैं वो सब के सब हज़रत ईसा नहीं है बल्कि अल्लाह दिखा रहा है उनके जिस्म के अंदर से। तो इसीलिए अल्लाह ने उनकी यहाँ तरदीद फरमा दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि ऐ बनी इसराइल, तुम यानी इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मौजिज़े का ताल्लुक़ नबियों से बराह रास्त नहीं है, करामात का ताल्लुक़ अल्लाह के वलियों से बराह रास्त नहीं है। यानी वो जब चाहे मौजिज़ा दिखा लें, वो जब चाहे करामात दिखा लें, ये नहीं है। अल्लाह जब चाहते हैं मौजिज़ा देते हैं, अल्लाह जब चाहते हैं करामात देते हैं। इसकी मिसाल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से अपनी बीवी को लेकर आ रहे थे। बीवी हामिला थी और रात का वक्त था और आग की ज़रूरत थी। तो अपनी बीवी से कहा कि क़ाल लि अहलिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़्वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्तलून। देखता हूँ दूर से आग नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, मैं कोई खबर लेकर आऊंगा, यानी तो खुद आग को लेकर आऊंगा। अपनी अहलिया को ठहरा कर कोहे तूर पर चले गए। वहां जाकर देखे तो एक झाड़ है जो रोशन है, उसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया कि या मूसा ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, रब्बुल आलमीन हूं। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था। मुख्तलिफ यानी सूरह ताहा के अंदर मौजूद है, इसी तरह सूरह क़सस के अंदर भी ये मौजूद है। इसी तरह बहुत सारी सूरह ताहा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे को तफसील से बयान किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो आसा था, अल्लाह ने पूछा कि मूसा क्या है तुम्हारा हाथ में, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ये असा है, ये लकड़ी है, मैं इसके ऊपर टेक भी लगाता हूँ, बकरियों के लिए चारा भी डालता हूँ, चारा भी झड़ाता हूँ, और भी दूसरे काम उससे कर लेता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसे ज़रा नीचे डालो। हज़रत मूसा नीचे डाले तो समझो कि हय्यतुन तसा, सांप बन गया, वो भी दौड़ता हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए, यानी डर के भागने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा क्यों डर रहे हो, ठहर जाओ, ज़रा उसके ऊपर हाथ रखो। तो हाथ रखो तो अल्लाह ने आकर हाथ रखते फिर जैसे लकड़ी थी वैसे बना दिया। तो अगर पैगंबर से कोई मौजिज़ा जाहिर होता तो हज़रत मूसा नहीं भागते थे। पैगंबर अपने आप से कोई मौजिज़ा जाहिर करने वाले होते तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं भागते। तो जब उन्होंने हाथ रखा तो लाठी बन गई। तो इसका मतलब यही है कि जितने पैगंबर दुनिया के अंदर आए, तो जितने मौजिज़ात अल्लाह ने पैगंबरों को दिए हैं वो अल्लाह अपनी कुदरत से दिए हैं, अल्लाह जब चाहते हैं जब दिए हैं। तो इसलिए इन लोगों का जो अकीदा था कि जिस्म के अंदर अल्लाह हुलूल कर लिया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने मौजिज़े निकलते हैं वो अल्लाह मौजिज़ा दिखा रहा है, हज़रत ईसा नहीं है। जबकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने उसकी तरदीद फरमा दी कि मौजिज़ा भी जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा होता है। इसलिए एक मामूली लकड़ी को उसे अजदा बना देना ये अल्लाह का काम है। इसीलिए जादूगरों ने सजदा कर लिया, अल्लाह के सामने सजदा कर दिए कि अल्लाह, यानी उनको मालूम थी जादू क्या चीज़ है, हकीकत क्या चीज़ है। जादू तो सिर्फ इंसानों के आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है, वरना हकीकत में कोई और चीज़ नज़र आती है। लेकिन मौजिज़ा जो होता है वो हकीकी होता है। जिस तरह इंसान एक हकीकत चीज़ है, जिस तरह अल्लाह ने जानवरों को जो पैदा किया वो हकीकी चीज़ है, इसी तरह मौजिज़े जो होते हैं वो हकीकी चीज़ होते हैं, उसके अंदर जादू गिदो नहीं होता। तो इसलिए जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को समझ गए और उन्होंने समझ लिया कि ये जादू नहीं है बल्कि अल्लाह की कुदरत है। उसी वक्त उन्होंने मुसलमान हो गए फिरौन के दरबार में।
تو बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यानी उसी से तरदीद फरमा दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल से, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार, बेशक जिसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क किया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देते हैं और उसका ठिकाना जहन्नम है। चाहे कोई भी शरीक करे, चाहे नबी को अल्लाह के साथ शरीक करे, चाहे वली को अल्लाह के साथ शरीक करे, चाहे किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक कर दे, तो समझो कि उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हराम कर देते हैं, उसका ठिकाना जहन्नम है। और एक बात याद रखें, शिर्क करने वाले बड़े जालिम हैं। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले कितने बड़े जालिम हुए कि अल्लाह उनको पाल रहे हैं, अल्लाह उनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और यानी इन जालिमीन का कोई मददगार नहीं है, इन जालिमीन को मदद करने वाला कोई नहीं है। जब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो समझो कि किसकी भी सिफारिश नहीं चलेगी, मुशरिकीन के लिए और काफिरीन के लिए। अब जो मलकाइया फिरका है उसका अकीदा यहाँ अल्लाह फरमाते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर फतवा लगाते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, तहक़ीक़ के वो लोग काफिर हैं जिन्होंने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि बेशक अल्लाह ताला तीसरे में का तीसरा है, तीन में से तीसरा अल्लाह है। यानी जैसे मैंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तीसरा अल्लाह, ये तीनों मिलाकर अल्लाह है, अगर बोलते हैं वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, अल्लाह ने फरमाया कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, इल्ला इलाहु वाहिद, मगर एक ही माबूद है। हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। हदीस कुदसी कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कलाम करे और नबी की ज़बान से वो कलाम अदा हो, इसे बोलते हैं हदीस कुदसी। एक तो अल्लाह तबारक व तआला वही नाजिल फरमाते हैं और अल्लाह फरमाते हैं इस तरह ये करो, तो नबी बोल देते हैं, तो चुनांचे अल्लाह की बात को नबी नकल कर रहे हैं। और हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं नबी की ज़बान से, यानी अल्लाह तबारक व तआला नबी को बोलने फरमाते हैं कि मेरा ये कलाम है, तुम्हें बोलो बंदों को, उसे बोलते हैं हदीस कुदसी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इब्न आदम मुझे गालियां देता है, हालांकि उसका हक नहीं बनता कि गाली देना। गाली देने का मतलब यह है कि मेरे लिए औलाद को साबित करना, जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, तो हालांकि अल्लाह तबारक व तआला मत्तखज़ल्लाहु क्या है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की ना कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह औलाद से पाक है, बीवी से पाक है, माँ बाप से पाक है। इंसान के लिए जो चीजें यानी पेश आती हैं वो सारी चीजों से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। तो इसलिए अल्लाह को औलाद ठहरा देना यह अल्लाह को गाली देना हुआ। तो बहरहाल एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अगर ये लोग बाज नहीं आए उन बातों से जो कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि अल्लाह तीसरे में का तीसरा है, ये जो बातें हैं अल्लाह के बारे में, अगर ये बाज नहीं आते, लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो जरूर पहुंच कर रहेगा उनमें से जो काफिर हैं, क्या पहुंच कर रहेगा, दर्दनाक अज़ाब, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। यानी जो शिर्क करने वाले होते हैं तो समझो कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया के अंदर भी। देखते हैं कि शिर्क करने वाले कितने परेशान होते हैं, कितनी परेशानियों के साथ अपने मसाइल किस किस के सामने जाकर यानी हाथ फैलाते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले शिर्क करते हों, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले शिर्क करते हों, तो समझो कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क के साथ दुनिया से चला गया, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूना, क्यों अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होते, तौबा क्यों नहीं करते, व यस्तगफिरूना, अल्लाह से क्यों माफी नहीं मांगते। अल्लाह अभी भी जो कोई आदमी शिर्क करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और तौहीद वाला बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। तो इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है, दुर्र मंसूर की रिवायत है कि
مغرب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازے کو بنایا جسے توبے کا دروازہ کہتے ہیں، جس کے ایک دہلیز سے دوسرے دہلیز تک 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک اگر یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ جب سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی جب مغرب کی طرف سے یعنی قیامت کے قریب سورج یہاں سے نکلے گا تو توبہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں، ایمان لانے والے کا ایمان بھی قبول نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے عیسائی لوگ ہیں، تھوڑا سا اگر یہ لوگ دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، کتنی بڑی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں کہ تینوں میں کا ایک اللہ ہے، یا اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے کہ اللہ کے سلسلے میں کیوں گمراہ ہو گئے؟ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور یہی تاریخ ہے 2021، انہی کی تاریخ ہے 20ویں تاریخ، یعنی 2020 پر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے 2020 پر 1 سال ہو گئے۔ اور انہی کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو کس نے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کون ہے، حضرت موسیٰ کون ہے، یہ سب بولتے ہیں کہ یہ سب پیغمبر ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ 2021 سال پہلے بنا ہے تو اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے کون اللہ تھا؟ تو اس لیے بیوقوفی کی کام کرتے ہیں، جبکہ ان کو بات کیا جائے، ان سے مناظرہ کیا جائے، ہمیشہ یہ ہار جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں، وقال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلت قلته الا علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، کیا عیسیٰ، کیا تم بولے تھے کیا میں اللہ ہوں کر کو، یا میری ماں اللہ ہے کر کو، بولے تھے کیا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائے گا، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں کہیں کو بولتا ہوں ایسا، میں تو تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو تجھے رب بتانے کے لیے آیا تھا، میں نہیں بولا اس طرح کی باتیں۔ جب جتنے لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ سب کے سب وہاں اونھے منہ گر جائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی، اسی لیے شرک بہت بڑا جرم ہے، اور چاہے یعنی نیک اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، نیک ولیوں کو یا نبیوں کو اللہ کا شریک کیا جائے، دونوں بھی جرم ہے، دونوں بھی آ کر کیا ہے، آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دونوں کے لیے بھی آ کر کیا ہے، جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ظلم کرنے والے ہوئے اللہ پر، اللہ کے دین پر، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔